عام کریں۔ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم۔ اگر تم مخبت بننا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ اس میں سے دوسری خوبی کیا ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی دکھ نہ پہنچا ہو، جس کو کوئی غم نہ پہنچا ہو، جو کسی طرح کی پریشانیوں میں نہ پھنسا ہو۔ اگر تم جنتی بننا چاہتے ہو تو فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ پہنچے تو اللہ کے لیے اس پر صبر کرو، کسی سے شکایت مت کرو، چیخو چلاؤ مت، رو مت، کسی کے پاس جا کر کے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب مت کرو۔ جب تم مصیبتوں پر صبر کرو گے تو اللہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کیا مطلب؟ آگے خود صابرین کی وضاحت اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ۔ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ چیختے نہیں، چلاتے نہیں، شکایت نہیں کرتے، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو مصیبت پر صبر کرے اور اِنَّا لِلَّهِ پڑھے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس کے اوپر خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پروردگار اس کو اپنے فضل و کرم اور نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ میرے دوستو، صبر کرنا سیکھو۔ اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک وضاحت کرتا چلوں۔ مصیبت پر بھی صبر ہوتا ہے، اور جب مصیبت پر صبر کرنے والے بننا چاہتے ہو تو دیکھو قرآن کی تعلیم ہے کہ مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھو، صبر کرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اِنَّا لِلَّهِ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب سے مثال کے طور پر 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، 15 سال کے بعد وہ مصیبت کسی انسان کو یاد آتی ہے، اور جیسے ہی وہ مصیبت یاد آتی ہے وہ فوراً کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو 15 سال پہلے مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے جو اجر و ثواب ملا تھا، آج بھی اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے سے وہی اجر و ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ایک بات اور ذہن میں رکھو، صبر کی 2 قسمیں اور ہیں۔ یہ تو مصیبت پر صبر ہے، صبر کی 2 قسمیں اور ہیں، صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت۔ صبر علی الطاعت کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے، آپ لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے، فجر کی اذان پر مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کے لیے، آپ ہمت کرتے ہیں، لحاف کو ہٹاتے ہیں، سردی کو برداشت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں، مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اس پر بھی صبر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے صبر علی الطاعت۔
اور ایک قسم اور ہے جوانوں سنو اسے بھی، صبر علی المعصیت. کوئی گناہ تیرے سامنے ہوا، تیرا جی چاہا کہ وہ گناہ میں بھی کروں، میں بھی پکچر دیکھوں، میں بھی گانے سنوں، میں بھی الٹی سیدھی حرکت کروں. تیرا جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو، لیکن اللہ کے خوف سے تو اس گناہ کو چھوڑ دے. جیسے ہی خدا کے خوف سے تو گناہ کو چھوڑے گا، خدا تیرے نام اعمال میں صبر کا اجر و ثواب لکھ دے گا. خدا کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی صبر ہے، اور خدا کی محبت میں اطاعت کو انجام دینا یہ بھی صبر ہے. اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اس کو تو ہم اور آپ صبر کہتے ہی ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے چھوٹے بچے کی وفات ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی 2 دن کا 3 دن کا ہے، اس کی وفات ہو گئی، فرشتے خدا کے پاس جاتے ہیں تو خدا ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کی، چھوٹے سے بچے کی روح قبض کی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تو صرف انا للہ پڑھ رہا تھا اور کچھ نہیں کہہ رہا تھا. وہ تو انا للہ پڑھ رہا تھا، اللہ کی حمد اور ثنا کر رہا تھا اور انا للہ پڑھ رہا تھا. تو خدا کہے گا فرشتوں سے کہ جاؤ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ، جاؤ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ. اور اس محل کا نام بھی خدا بتاتا ہے، کہتا ہے وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. جاؤ اس گھر کے اوپر لکھ دو کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا اور صبر کرنے والے کا محل ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ مصیبت پر بھی صبر کریں گے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی صبر سے کام لیں گے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، تو خدا جنتیوں کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا. محترم حاضرین، আমাদের সম্মানিত মেহমান কোরআনে কারীমের যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা আল্লাহর দিকে ধাবমান তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার কথা বলেছেন, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন. যেই 4টা কাজ যারা করবে, যেই 4টা গুণ যারা অর্জন করবে, তারা জান্নাতি হবে, তারা জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তো দ্বিতীয় যে কাজের কথা আল্লাহ বলেছেন, আস-সাবিরুনা আলা মা আসাবাহুম, যে তাদের যে বিপদ আপদ মুসিবত যদি আসে, তাহলে সেই বিপদ আপদ এবং মুসিবতে তারা ধৈর্য ধারণ করে। হযরত মেহমান বলেন, দুনিয়াতে কোনো এমন মানুষ নাই যে তার কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, যে কোনো মানুষ শুধু সুখ আর সুখ এমনটা না। এই দুনিয়াটা হলো এমন যেখানে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে। তবে যদি দুঃখ আসে, কষ্ট আসে, আমরা ব্যথিত হই, ব্যথা পাই, তাহলে আমরা কারো কাছে শিকায়ত না করে আমরা সবর করব। মুসিবতের ভিতরে যেই মুসিবতের মধ্যে যেই মানুষটা সবর করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তার রহমত দ্বারা ভরপুর করে দিবেন। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে নবী, আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করুন। তারা কারা? আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবা, তারা হলো ওই মানুষ যদি তাদেরকে কোনো মুসিবত বিপদ স্পর্শ করে তো তারা বলে ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ধৈর্যশীল মানুষদের জন্য কি পুরস্কার রেখেছেন? আল্লাহ এর পরের আয়াতে বলেছেন, উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন। তারা ওই সকল মানুষ যাদের উপরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, যারা আল্লাহর রহমত দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভরপুর করে দেন। মোহতারাম হাজিরিন, আমাদের মুআজ্জাজ মুকাররম মেহমান তিনি বলেন যে সবর যে আমরা করব, সবরের মতলব কি, সবরের উদ্দেশ্য কি? কোরআন ও সুন্নাহর ভিতরে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবরের শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ার ফজিলতের কথা বলেছেন।
যে হাদিসের ভিতরে এসেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির যদি পুরানো কোনো বিপদের কথা, মুসিবতের কথা মনে হয়, উদাহরণ হিসেবে 10 বছর 15 বছর আগের কোনো বিপদের কথা মনে হলো, তো বিপদের কথা মনে হয়ে সে বলল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, তো ওই সময় যখন সে বিপদে পড়েছিল ওই সময় সে ইন্না লিল্লাহ পড়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে যে পরিমাণ সওয়াব দান করেছেন, 10-15 বছর পরে ওই বিপদের কথা মনে হওয়ার পরে সে যদি আবার ইন্না লিল্লাহ পড়ে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ওই পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করেন। মোহতারাম হাজিরিন, হযরত বলেন আমরা তো জানি যে বিপদের ভিতরে সবর করতে হয় বিপদে পড়লে। এছাড়াও আরো 2 প্রকারের সবর আছে। এক প্রকার সবর হলো সবর আলা তাআ, ইবাদত বন্দেগী করতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করা। হযরত মিসাল হিসেবে বলেছেন, উদাহরণ হিসেবে, যে শীতের জামানা, শীতের মৌসুম, যে ফজরের নামাজ পড়তে উঠতে, ওযু করতে, ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়, আমরা যদি সবর করে এটা বরদাস্ত করে ফজরের নামাজ আদায় করি, আল্লাহর হুকুম পালন করি, তাহলে আমরা ধৈর্যশীলদের কাতারে আমার নাম হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জান্নাতের সুসংবাদ আমরা লাভ করব। আরেক প্রকারের সবরের কথা বলেছেন হযরত, সবর আনিল মাসিয়া, গুনাহ থেকে সবর। যদি কোনো মানুষ যদি গুনাহের কোনো সুযোগ আসে, এখন সে মনে চায়, গুনাহ করতে মনে চায়, হযরত বিশেষ করে যুবক ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে দেখা গেল যে ওখানে গুনাহ হচ্ছে, বা মনে চাইতেছে পিকচার দেখতে, ছবি দেখতে, মনে চাইতেছে গান শুনতে, মনে চাইতেছে কোনো গুনাহের কাজ করতে, এই সময় নিজের মনের উপরে কন্ট্রোল রেখে ধৈর্য ধারণ করা, এই প্রকারের সবরকে বলা হয় গুনাহ থেকে সবর। তো যেমনিভাবে ইবাদত বন্দেগী বিপদের ক্ষেত্রে যেমন সবর আছে, এমনিভাবে ইবাদত বন্দেগী করার ক্ষেত্রেও জমে ইবাদত বন্দেগী করা, এটাও সবর আলা তাআ। আরেকটা হলো যদি গুনাহ করতে মনে চায়, মন চায় আমি আল্লাহর নাফরমানি করি, মন চায় কোনো বেগানা নারীর দিকে তাকাই, তাহলে আমি যদি এখানে মনের উপরে কন্ট্রোল করে, কষ্ট করে আমি যদি এর থেকে বিরত থাকি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সবরের যে সওয়াব, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, এর বরকত আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দান করবেন। মোহতারাম হাজিরিন, আল্লাহু আকবার। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে হাদিসের ভিতরে এসেছে, এক ব্যক্তির ছোট বাচ্চা মারা গেছে, না বলে 1-2 দিনের বাচ্চা মারা যাওয়ার পরে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহ তো সবই জানেন, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন যে এই মাত্র তার এই নবজাতক বাচ্চাকে কেন তার রূহ কবজ করে নিছো? যখন রূহ কবজ করে নিছো তো তার কি অবস্থা ছিল, সে কি বলেছে? এই বাচ্চা রূহ কবজ করে নেওয়ার পরে তাকে দুনিয়া থেকে তোমরা যে তাকে নিয়ে গেলা, তার রূহ কবজ করলা, তো তার এই বাবা মায়ের অভিব্যক্তিটা কি ছিল? তো ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দা তো কিছুই বলে না, শুধু বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তো এই কথা যখন বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যে ব্যক্তি, এখানে হলো সবর, যে ব্যক্তি এই ধরনের সবর করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে যার জন্য জান্নাতের সুখবর এবং সুসংবাদ আল্লাহ তাআলা তাকে দান করছে। মোহতারাম হাজিরিন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলবেন যে তার জন্য একটা মহল প্রস্তুত করো, যেই মহলের নাম হবে, তোমরা নাম দাও বাইতুল হামদ ওয়াস সবর, বাইতুল হামদ, প্রশংসার এবং সবরের ঘর, সবরের মহল। যে ব্যক্তি এই ধরনের ধৈর্য ধারণ করতে পারবে, নিজের সন্তান, নবজাতক সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে সে কোনো অভিযোগ না করে, কোনো শিকায়ত না করে, হই হুল্লোড় না করে সে ইন্না লিল্লাহ পড়বে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য জান্নাতে প্রশংসার ঘর, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য বালাখানা আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে দেবেন। এজন্য হযরত বলেন যে হে যুবক ভাইয়েরা, হে শ্রোতারা, আমরা এখানে ওয়াদা করি, আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আজকের পরে আমরা যেমন বিপদ আপদে সবর করব, ইবাদত বন্দেগী করার ক্ষেত্রে আমরা সবর করব, এবং গুনাহ করার ক্ষেত্রে আমরা সবর করব। আমাদের মনে যত চায় গুনাহ করতে, আমরা গুনাহ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন।